धाम जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का, हे तीरथपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। धाम जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, हे तीरथपुरी नाम का, तीरथपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। मंदिर है शाम का, मंदिर है शाम का, सुभद्रा बलराम का, सुभद्रा बलराम का। भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। राजा इंद्रधुम्न का सपना सुहाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। राजा इंद्रधुम्न का सपना सुहाना, बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। बोले नील माधव मेरा मंदिर बनाना। मंत्री को भेजा खोजे गुफा नील माधव की, फिर वो विलीन हुई सागर में लहरों की। फिर वो विलीन हुई सागर में लहरों की। चमत्कार था ये पूरी धाम का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। चमत्कार था ये पूरी धाम का, भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। ओ धाम जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का, तीरथपुरी नाम का। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। ब्रह्म लाई फिर लहरों में सागर की, हुआ आदेश तीन प्रतिमा उजागर की। वाह वाह। दारू ब्रह्म लाए फिर लहरों में सागर की, हुआ आदेश तीन प्रतिमा उजागर की। हाँ, हुआ आदेश तीन प्रतिमा उजागर की। एक और श्याम एक और बलराम खड़े, बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। अरे बीच में देवी सुभद्रा स्थापित की। मंदिर विशाल है पूरी धाम का, भक्त सब मिलकर इसकी वंदना करो। मंदिर विशाल है पूरी धाम
राम का भक्तों सब मिलकर इसकी वंदना करो। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। राम है बलराम है नवीन सुंदर श्याम है। ओ धाम जगन्नाथ का, हे धाम जगन्नाथ का, तीरथपुरी नाम का, हे तीरथपुरी नाम का, भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो। ओ भक्तों सब मिल कर इसकी वंदना करो।
जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। पावन पावन प्यारा प्यारा, पावन पावन प्यारा प्यारा, नाम यही अनमोल, नाम यही अनमोल। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। तन को मंदिर एक बना ले, सुमिरन का तू दीप जला ले। तन को मंदिर एक बना ले, सुमिरन का तू दीप जला ले। दर्शन प्रभु का कर पाएगा, दर्शन प्रभु का कर पाएगा। मन की आंखें खोल, मन की आंखें खोल। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। नाम यही है ऐसा पानी, ऐसा पानी, पीते जिसको ज्ञानी ध्यानी, ज्ञानी ध्यानी। तू भी पी ले पीड़ित, तू भी पी ले तृष्णा पीड़ित। जीवन में मत डोल, जीवन में मत डोल। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। विषय भोग की रात अंधेरी, नाम भजन सा सुबह सिंदूरी। जय जय राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ
विषय भोग की रात अंधेरी, नाम भजन सा सुबह सिंदूरी। पारस मणि को नश्वर धन से, पारस मणि को नश्वर धन से, पागल रे मत तोड़, पागल रे मत तोड़। जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल, जय जगन्नाथ बोल। जय जगन्नाथ बोल, 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 जय जगन्नाथ बोल। नीलाचल में बसने वाले कैसे तुझे रिझाऊं, नीलाचल में बसने वाले कैसे तुझे रिझाऊं। भजन न जानूं, जतन न जानूं, भजन न जानूं, जतन न जानूं, केवल शीश झुकाऊं, झुकाऊं। नीलाचल में बसने वाले मैं मुट्ठी भर माटी हो जाऊं। प्रभु जय तारा तारा, मीठी मोरली वाला, मीठी मोरली वाला, गोपीना प्यारा, ओम जय गाना गाला। कामण गारा, कामण कामण बहु पीजा। प्रभु वैकुंठ उतारी, काली अमर धन की काली अमर धन की गायो ने चारे। ओम जय काना काला, पुनीत गुण गाए। ओम जय काना
झुकन न जानूं तेरा गुण मैं गाऊं नीलाचल में बसने वाले
માખણનો ચોર છે. આપણા અહીંયાથી અવાજ આપણા મહેસાણા સુધી પહોંચવો જોઈએ. હાથી ઘોડા પાલખી. હું કનૈયાને કહીશ કે જે પણ આનો પુણ્ય મળે બહેનોને જ મળે, કેમ કે આપણે ભાઈઓ. હાથી ઘોડા હાથી ઘોડા પાલખી કનૈયા લાલ કી. મંદિરમાં કોણ છે? રાજા રણછોડ છે. રાજા રણછોડ છે. જગન્નાથ સાईं, હે જગન્નાથ સાईं.
સૌ યાત્રામાં નીકળ્યા એટલે આપણા ઘરે જે પણ દેવી દેવતાઓ છે, આપણા ગામના જે એ આપણા ચાર ધામોનું એક જગન્નાથ ધામ. બોલો જગન્નાથ ભગવાન કી. આપણા ભોળાનાથને ના ભૂલાય. આપણા 22 ગામમાં રણાસને એવું ગામ છે કે જ્યાં રામે સેવા લઈ રહ્યા છીએ. ભગવાનને પણ આપણે નહીં ભૂલીએ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. લાલ કી જય. આપણે અહીંયા જે બધા ભેગા થયા, રુદ્રાક્ષમાં દર 2 વર્ષે આપણે શ્રવણ યાત્રાનું આયોજન કરીએ છીએ. પણ અમે પેલા પણ કહેતા આવ્યા છીએ કે હજી પણ કહીએ છીએ કે અમારો કોઈ એવો ધ્યેય નથી કે અમે શ્રવણ બનીને શ્રવણ યાત્રા કરાવીએ. અમારો તો ધ્યેય એક જ છે કે આવનારી જે અમારી પેઢી છે, સંસ્કૃતિ રહે કે દરેક ઘરમાં શ્રવણ હોય. એટલે અમારે કોઈને શ્રવણ યાત્રા કરાવવાની જરૂર પડે નહીં. પણ એ ધ્યેય પૂરો કરવા માટે, એ અમારું જે સંસ્કાર શિબિરનું કામ છે એ પૂરું કરવા માટે અમે એના ભાગરૂપે પોથી લીધી છે. એટલે અહીંયા હમણાં ઉપસ્થિત હતા અને મુખ્ય દાતા જસુ કાકા. જસુ કાકાની મા અંબે પ્રત્યેની ભક્તિ તો કોક જ એવું હશે જે નહીં જાણતો હોય કે આપણે દરેક યાત્રામાં દરેક અંબાજીના કોઈ એ અમારી કથા વચ્ચે જ અમારી સાથે નહીં હોય. પણ હું તમને એક વાત કહું, આ આપણે અહીંયા જે બેઠા છીએ ને, જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે ભાઈ રામ ભગવાન એક જ ક્ષણમાં પોતાના પિતાનું વચન પાળવા માટે એમણે પોતાની ગાદીનો ત્યાગ કરીને વનવાસ જતા રહેતા. શું એ વખતે રામ ભગવાનના ક્યાંય મંદિર હશે? જે વખતે આ વસ્તુ થઈ હશે ત્યારે રામ ભગવાનના ક્યાંય મંદિર હશે? નહીં હોય. કેમ કે એ આપણા મુખ્ય દાતા હતા, એમના સાથે આવું ખોટું થઈ ગયું. પણ એમનું મૃત્યુ કદાચ જો કોઈ બે અહીંયા બેઠા હોય એમને ખબર ના હોય તો રહી ગયા અને એમાં એમનું અકાળે મૃત્યુ થયું. તે છતાં પણ એમના પરિવાર સાથે અમે લોકોએ જ્યારે વાતો કરી કે ભાઈ અમારે તો યાત્રાનું આયોજન કરવાનું છે, અમારે અમે આ પ્રસંગમાંથી 1 મહિનો બહાર થયા ત્યારે જોયું જે પણ માણસ અમને મળ્યું છે બધાએ અમને એમ જ કીધું છે કે સંદીપભાઈ એમને કથા કરાવવી જ જોઈએ, પણ લોકો વાતો કરશે. સંદીપભાઈ એમને કોઈ એવું માણસ એવું નહોતું મળ્યું કે જેણે એમ કીધું હોય કે ના એમને કથા ના કરવી જોઈએ. બધા એમ જ કીધું કે ના એમને કથા ચાલુ રાખવી જોઈએ, પણ લોકો વાતો કરશે. એટલે મને એ નથી ખબર પડતી કે આ લોકો કોઈ બીજા ગ્રહથી આવીને વાતો કરે છે, આપણે જ છીએ. અને આવી સમયમાં આવા દ્રઢ નિર્ણય સાથે જો કોઈ પરિવાર કામ કરી શકતું હોય તો હું કહું છું જયંતિ કાકાનો જ, જસુ કાકાનો અને ભરત કાકાનો પરિવાર જ છે કે તેમણે લોકવાયકાને મહત્વ ના આપ્યું અને આ નિર્ણય સાથે રહ્યા કે ના આપણે ભગવાનનું કામ. આજે સવારથી બધા લોકોને ખબર નથી કેટલો વરસાદ હતો. આપણને કોઈની કલ્પના પણ નથી કે આપણે આ પોથી યાત્રા આટલી સુંદર રીતે કાઢી શકીશું. પણ એણે જે લખ્યું છે, એને જે કરાવવું છે એમાં આપણે વિનિમય ના કરીએ અને એના પ્રમાણે જ આપણે ચાલીએ તો આપણું જીવન બહુ સારું ચાલે. જસુ કાકાના ઘરમાં, જયંતિ કાકાના ઘરમાં, ભરત કાકાના ઘરમાં હું તો છેલ્લા 15 વર્ષથી આજે આપણા વચ્ચે જયંતિ કાકા છે, મેહુલને આપણે બધા જોઈએ છીએ. રુદ્રાક્ષના દરેક કાર્યક્રમ સક્ષમ છે કોઈ પણ કાર્ય કરવા માટે. પણ આજે મેહુલભાઈ આપણી સાથે, એમને કોઈ એમ કે કોઈ જોઈને કે આ ભાઈ તો બિચારા અપંગ છે એમ, પણ એ જે કહેવા વાળો છે ને એને ખબર કે કોઈની સાથે પણ બહાર જવામાં એમને ક્યારેય ના નથી પાડી. એટલે પરિવાર લોકોનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું. આજે આપણે કોઈ પણ સામાજિક પ્રસંગ હોય એટલે આપણા ખીચામાં 5000 પડ્યા હોય ને આપણે દાન લખાવવું હોય ને તો એ બહુ સરળ છે, કેમ કે આપણા પૈસા છે. આપણે જે દાન બોલીએ, જે આપવું હોય આપણે આપી શકીએ. અમે આના પહેલાં જ્યારે વૈષ્ણોદેવીની યાત્રા કરી ત્યારે અમારે ઓલમોસ્ટ 10 લાખ રૂપિયા જેવું નુકસાન હતું, કેમ કે ફ્લાઇટની ટિકિટો કેન્સલ થઈ હતી. એ અમારા બધાના પરિવારોને ખાસ ખબર ભરોસે કે આપે કે નહીં આપે તો હું આપી દઈશ, પણ મારો 51,000 દાન લખ્યો. એવા ભરત કાકાને પણ અમે અહીંયા યાદ કરીને ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. જસુ કાકા પ્રોગ્રામ હોય તો સ્વયંસેવક તરીકે પહેલાં ઊભા રહેતા હતા. જયાબેન, આ ફેમિલીમાં હું જયાબેનને પણ નહીં ભૂલું કે આજે જ્યારે મેહુલભાઈ અમારી સાથે સમાજ સેવામાં આટલા જોડાયેલા છે ત્યારે એમના વાઈફ જયાબેન, એ એમના વાઈફ પછી થયા પહેલાં એ રુદ્રાક્ષના કાર્યકર્તા હતા. રુદ્રાક્ષ જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ બન્યું, પહેલું જ્યારે પ્રોગ્રામ હતો તો મહિલા તરીકે કોઈએ જો તાકાત બતાવી હોય, હિંમત બતાવી હોય તો એ જયાબેન હતા. એમનો મને ફોન આવ્યો હતો કે સંદીપભાઈ હું તમને નથી ઓળખતી, તમે મને નથી ઓળખતા, પણ તમે જે આ સંસ્કાર શિબિરનું કાર્ય કરો છો એમાં મારે મદદ કરવી છે. હું છોકરાઓને, એ 150 છોકરાઓને ખારથી લઈને બસમાં ભાઈન્દર સુધી એકલા બેન 150 છોકરાઓને લઈને આવ્યા હતા. એટલે એમની એ શક્તિનો અપાર છે. એમણે જોયું, હજી આપણા સમાજમાં ઘણા લોકોને ખબર હશે કે સારા ભણેલા, સારા પગારવાળા છોકરાઓ હજી લગ્ન વિના રહી ગયા છે, એમની સગાઈ થતી નથી. લગ્ન તો એટલે હું જયાબેનને પણ ખૂબ ખૂબ બિરદાવું છું. મારી આ બધી વાર્તાઓ કરવાનું કારણ એ જ છે
કે આપણે જ્યારે જૂના સમયના દાખલાઓ આપીને અત્યારે જેને પૂછતા હતા ને 100% અહીંયા આપણે જે અત્યારે હાલ પ્રેઝન્ટ છીએ કે નહીં તો મને નથી લાગતું કે આવી હિંમત કોઈ પરિવાર કરી શકે કે આટલા ટૂંક સમયમાં 1 મહિનાની અંદર જ ઘરમાં મુખ્ય યજમાનનું મૃત્યુ થયું અને આપણે કથા માટે અહીંયા આપણા સાથે ઉપસ્થિત હોય પરિવારના બધા સભ્યો. હું નતમસ્તક થઈને એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું મારા રુદ્રાક્ષ પરિવાર તરફથી. અમારી છેલ્લી યાત્રામાં કેમ કે ઘણા લોકો શું હોય આગળનું જોતા હોય પાછળનું ભૂલી જતા હોય, પણ રુદ્રાક્ષ ક્યારેય એવું નથી કરતો. રુદ્રાક્ષના વૈષ્ણવ દેવીમાં અમારા મુખ્ય દાતા હતા વસંતભાઈ. હું વસંતભાઈનો પણ અત્યારથી અહીંયાથી એમનો આભાર વ્યક્ત કરું છું. ત્યાં અમારી સાથે અમારા એક મિત્ર હતા પ્રમોદભાઈ, એમણે પણ અમને ખૂબ ખૂબ સહયોગ કર્યો, તો હું પ્રમોદભાઈનો પણ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને બીજા જે પણ દાતાઓ છે જે અમને નાની મોટી સમયે અમને ટૂંક સમયમાં કે લાંબા ગાળે અમને જે પણ સેવાઓ પણ આપી છે અમારા કાર્યકર્તા તરીકે, એ બધાનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. અહીંયા આપણે આ 10 દિવસની આપણી યાત્રામાં આપણે કથાનો સમય 2 સમય વખત રહેશે. આજે આપણે ટ્રેન લેટ હતી, મુંબઈના ભાઈઓ લેટ આવ્યા એટલે આપણો ટાઈમિંગમાં ફેરફાર છે. મહારાજ એમની કથા શરૂ રાખશે. કાલથી આપણે જે રીતે બહાર ફરવા જવાનું છે, થોડા લોકો અહીંયા બેસે, થોડા જગન્નાથપુરીમાં દર્શન કરીને પાછા આવશે, એટલે એના શેડ્યુલ પ્રમાણેની જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન છે રાત્રે જમ્યા પછી આપણે અહીંયા દરરોજ ભેગા થઈશું અને હું તમને આગલા દિવસ પછી જે આપણે જે કરવાનું છે કાર્યક્રમ એની માહિતી આપીશ. એટલે મહેરબાની કરીને એ ટાઈમે બધા અહીંયા હાજર રહેવું. તમને રૂમમાં કદાચ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. व्यासाय विष्णु व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती. અમે જે ભગવાનની 3 પેઢીથી સતત સેવા કરીએ છીએ એવા ભગવાન શ્રી રણછોડજીની કૃપાથી, મા આશાપુરાની કૃપાથી, મારા કુળદેવી માતાની કૃપાથી અને મને જેમણે જન્મ આપ્યો છે એવા મારા મા બાપના આશીર્વાદથી મારા જીવનની 107મી કથા આજે રાવલ સમાજના સર્વે પિતૃનારાયણને અર્પણ કરવા માટે થઈ હું મારી વાણીનો પ્રયોગ કરવા જઈ રહ્યો છું. ત્યારે
પરમાત્માને હું એટલી વિનંતી કરું છું, અભિમાન ન આવે મુझने, સાક્ષી ભાવ તું દેજે, યશ અપયશ સફળતા નિષ્ફળતા પ્રભુ તારે ચરણે લેજે. મારા તનની નશ્વરતા મને યાદ રહે, એવું આત્મજ્ઞાન પ્રભુ દેજે. નિમિત્ત બનીને તારું કાર્ય કરો, એવી સ્થિત પ્રજ્ઞા દેજે, એવી સ્થિત પ્રજ્ઞા દેજે. આવો કથાનો પ્રારંભ કરતા પહેલા જીવનને શાંત કરીએ, ભગવાન જગન્નાથમાં સ્થિર કરીએ. એ ભાવ સાથે પરમાત્માનું હરિનામ સંકીર્તન કરતા કરતા ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો, 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 ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ, ગોવિંદ બોલો રમણ હરિ ગોવિંદ બોલો, ગોવિંદ જય જય ગોપાલ જય જય, 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 મુકુંદ માધવ ગોવિંદ જય જય, મુકુંદ માધવ ગોવિંદ જય જય. हमारे गुजरात से आए हुए सभी भाई बहन और महाराष्ट्र से आए हुए दोनों हाथ लेके आए या नहीं लेके आए हैं? लाए हाथ. जो लोग अपने हाथ जगन्नाथ के चरण में लगाने के लिए आए हैं, सभी को मेरा निवेदन है, दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए जय हो. जय हो.
केशव ईश्वरा हे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा हे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा रे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा राधारमण विभुनंदन नंदन बंसीधर परमेश्वरा राधारमण विभुनंदन नंदन बंसीधर परमेश्वरा हे नाथ जगन्नाथ हे नाथ हे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा हे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा हे नाथ चक्रपाणि जगन्नाथा हे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा हे नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा हे नाथ जगन्नाथ हे नाथ नाथ जगन्नाथ कमला कांत केशव ईश्वरा हे नाथ जगन्नाथ हे नाथ जगन्नाथ ટુકડાને ભેગા કરવા માટે સિલાઈ કરવી પડે તો આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવો હોય ને તો કનૈયાની કથા સાંભળવી પડે. કનૈયાની કથા ક્યાં સુધી સાંભળવી? એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, ચાર વાર નહીં. માતાઓ, તમે દૂધમાં બોર્નવિટા નાખો છો, એને કેટલી વાર હલાવો છો? હંસાબેન આ બામ કરે ન મેળાવે મારી બેના. બાપ ઘણા મોબાઈલમાં વાત કરતા હોય ને, આપણે કહીએ કેમ છો, પણ તું અહીંયા આમ કરે એમ દેખાવાનું હતું ત્યાં. હંસાબેન આમ આમ તો
ઘણું બધું થઈ જાય. પણ અમારા શ્રીમદ વલ્લભ મહાપ્રભુજી એમ કહેતા કે દૂધમાં નાખેલી સાકર જ્યાં સુધી ઓગળી ન જાય ત્યાં સુધી એને હલાવી. બોલો જય શ્રી કૃષ્ણ. ગોપી પાણીનું બાનું કાઢે છે, આવી છે તો કનૈયાના દર્શન કરવા. કનૈયાની કથા અદ્ભુત કથા છે. આત્માને પરમાત્મા સાથે જોડવા માટે જે બિલ્ડિંગનું કામ કરે છે એક કથા કરે છે. જીવન જીવવાની રેસીપી બતાવે છે. દાળમાં આટલું મીઠું નાખો, આટલું મરચું નાખો, આટલી હળદર નાખો. એમ મારા ને તમારા જીવનને કૃષ્ણમય સ્વાદથી સ્વાદિષ્ટ કરવો હોય તો આટલી નવધા ભક્તિ નાખો, આટલી સેવા કરો. હે, વૈષ્ણવોના લક્ષણો કેવા છે એ પણ એમાં ઉમેરવા પડે છે. મમતાનું છિદ્ર છે, અહમતાનું છિદ્ર છે, માયાનું છિદ્ર છે. એ બધા છિદ્રો પુરાતા જાય અને આ જીવ એ જગન્નાથમાં લીન થઈ જાય. એના માટે આ ગ્રંથોનું વાંચન કરવાનું છે, ગ્રંથોનું મનન કરવાનું છે. મારા પ્રભુ તો અનંત છે અને ભગવાન કરતા પણ વધારે ભગવાનની કથા છે. સંત તુલસીદાસ બાબાએ રામાયણમાં બહુ સુંદર મજાના શબ્દોમાં લખ્યું છે. હા મારા ભાઈ બહેનો, હરિ અનંત હરિ કથા અનંતા. હરિ રામ જય રામ જય જય રામ. ભગવાન અદ્ભુત છે. એ અદ્ભુત ભગવાનની કથાઓ પણ અદ્ભુત છે. મારા ભાઈ બહેનો, આ એ પડેલાને શીતળતા આપે છે. કોઈ માણસ દાઝી ગયો હોય, પડી ગયો હોય, એને શીતળતા આપવી હોય તો શું કરવું પડે? આપણે એના હાથ ઉપર મલમ લગાવીએ છીએ. જ્યાં દાઝ્યા હોય, જ્યાં પડ્યા હોય ત્યાં આપણે ઠંડી ઠંડી ઔષધિનો લેપ કરીએ છીએ. મારા ભાઈ બહેનો, શ્રીમદ ભાગવતમાં પરીક્ષિત નામનો રાજા પોતાની માં પુત્રના ગર્ભમાં હતો. જગતની આધિ વ્યાધિ ઉપાધિને દૂર કરનાર જો કોઈ હોય તો એ મારો કનૈયો છે. તમે કોઈ બોલતા નહીં ભાઈઓ. આ બાજુ બધું બેઠું રહ્યો, તમે કોઈ બોલતા નહીં. જોઈએ આ બાજુ બધા નરસિંહ મહેતા, આ બાજુ બધા મીરાબાઈ. બરોબર, આ બાજુ બધા નરસિંહ મહેતા અને આ બાજુ બધા મીરાબાઈએ બોલવાનું નથી.